السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ایم محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل سولوشن آف میتھمیٹکس۔ ویورز، آج ہم لوگ کلاس 9th میتھمیٹکس ایکسرسائز 5.1 کوشچن نمبر 4 کا 5th پارٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ بیٹا ہمیں دو ان ایکویلٹیز دی گئی ہیں، یہ فرسٹ ان ایکویلٹی ہے اور یہ سیکنڈ ان ایکویلٹی ہے، جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھا اور سمجھا۔ سیم ایز ویسے ہی ہم نے اس کو بھی سالو کرنا ہے۔ بیٹا پارٹ 5 سیم ایز پارٹ 4 ہم نے جیسا کیا کوشچن نمبر 4 کا ویسا ہی ہم نے سالو کرنا ہے۔ بیٹا ہمیں فرسٹ ان ایکویلٹی میں دو ویریبل دیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 کے 5 سٹیپ جو ہم نے پڑھے تھے، ایسوسیٹڈ ایکویشن بنائیں گے، ایکس انٹرسیپٹ نکالیں گے، وائی انٹرسیپٹ نکالیں گے، 0 0 ٹیسٹ کریں گے، ایکس وائی پلین لیں گے۔ اوکے، ایکس وائی پلین پر ایکویشنز کو شو کروائیں گے۔ یہ 5 کے 5 سٹیپ ہم نے ایکویلٹی نمبر فرسٹ کے ساتھ کرنی ہے، لیکن سیکنڈ ان ایکویلٹی میں صرف ایک ویریبل دیا گیا ہے۔ اگر ایک ویریبل دیا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، صرف ہم ایسوسیٹڈ ایکویشن لیں گے، اس کی بنائیں گے، اس کے بعد ٹیسٹ 0 0 ٹیسٹ کریں گے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو پلین پر ریپرزینٹ کروا دیں گے۔ سمپل 3 سٹیپس میں یہ کیا ہو جائے گا، سالو ہو جائے گی ہمارے پاس سیکنڈ ان ایکویلٹی۔ تو موو کرتے ہیں بیٹا۔ فرسٹ آف آل ہم فرسٹ ان ایکویلٹی اور سیکنڈ دونوں ان ایکویلٹیز کی ایسوسیٹڈ ایکویشن بنا لیتے ہیں۔ تو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں بیٹا دا ایسوسیٹڈ ایکویشنز، دا ایسوسیٹڈ ایکویشنز آف 1 and 2، ان دونوں کی میں ایسوسیٹڈ ایکویشنز بیٹا پہلے بنا لوں گا۔ وہ کیسے بنیں گے ہمارے پاس بیٹا، وہ آئے گا ہمارے پاس 3x + 7y = 21۔ اسی طرح سے یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس، y = 4۔ اوکے، تو یہ ہمارے پاس تھرڈ ایکویشن آ جائے گی بیٹا، اور یہ ہمارے پاس فورتھ ایکویشن آ جائے گی۔ اوکے، اب ایکس انٹرسیپٹ اور وائی انٹرسیپٹ ایکویشن نمبر ہم 3 کے لیں گے، ایکویشن نمبر 4 کا ہم نے صرف 0 0 ٹیسٹ کرنا ہے اس کا۔ اوکے، تو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں فار ایکس انٹرسیپٹ ہمیں کیا کرنا پڑے گا بیٹا، ہمیں پوٹ کرنا پڑے گا y = 0 ان ایکویشن 3، تیسری ایکویشن میں۔ اوکے، تو بیٹے y کی جگہ پر کیا کریں گے، ہم 0 پوٹ کر دیں گے، تو 3x + 7 × 0 = 21 ہو جائے گا۔ 7 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں، کیا رزلٹ آئے گا ہمارے پاس، 0 آئے گا، تو 3x + 0 = 21 آ جائے گا۔ 3x میں 0 کو ایڈ کر لیں، کیا آئے گا، 3x آئے گا، کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 21 آئے گا۔ 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر اگر کیا ہو جائے گا بیٹا، ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو 3 7 × 21، تو x کتنا آ جائے گا ہمارے پاس بیٹا، 7 آ جائے گا۔ تو ہمارے پاس یہاں سے ایک پوائنٹ بنے گا، میں یہاں لکھوں گا 100 پوائنٹ، تو آپ کے پاس جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے، x 7 ہے، اور اس کا y کتنا آ رہا ہے آپ کے پاس بیٹا، y اس کا 0 آ رہا ہے۔ یہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ بن گیا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے بیٹا، ہم نے x انٹرسیپٹ معلوم کر لیا، اس کے بعد ہمیں چاہیے y انٹرسیپٹ چاہیے۔ جی یہاں پر میں لکھتا ہوں فار y انٹرسیپٹ، y انٹرسیپٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا بیٹا، جی آپ کو پہلے معلوم ہے، ہمیں پوٹ کرنا ہوگا بیٹا x کی ویلیو کو 0، کہاں پر کرنا ہے، کس ایکویشن کا نکالنا ہے، ایکویشن نمبر 3 کا، ان ایکویشن 3 یہاں پر ہم مینشن کر دیں گے ایسے۔ اوکے، تو اب یہاں پر کیا لکھنا ہوگا ہمیں، 3x کی جگہ پر 0 + 7y = 21۔ اوکے بیٹا، اب 3 کو آپ 0 سے ملٹیپلائی کر دیں، 0 آئے گا، + 7y = 21۔ 0 کو 7y میں ایڈ کر لیں تو 7y کیا آ جائے گا ہمارے پاس، 21 آ جائے گا۔ 7 ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر اگر کیا ہو جائے گا، یہ ڈیوائڈ 21 / 7 3 × 21، تو y کتنا آ جائے گا آپ کے پاس بیٹا، 3 آ جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس جو پوائنٹ ہوگا وہ کیا بنے گا، یہاں پر لکھ دیتے ہیں 100 پوائنٹ، تو ہمارا پوائنٹ بنے گا بیٹا
x की वैल्यू क्या ली हुई है यहाँ पर हमने 0 और y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 3 आ गई है। इस तरह से हमने बेटे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम किया है। किसका किया है? इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में 2 वेरिएबल थे हमारे पास, इसलिए ओके। इसका क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल नहीं है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप 0 0 टेस्ट की तरफ। बेटा देखते हैं कि 0 0 टेस्ट क्या चीज़ है। फोकस कीजिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा फॉर 0 0 टेस्ट। ये टेस्ट हम कैसे करेंगे बेटा वो देख लें आप। हम पुट करेंगे x की वैल्यू को भी 0, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। किस में पुट करना है? इन इक्वलिटी नंबर 1 और इन इक्वलिटी नंबर 2 में। यहां पर मैं लिख रहा हूं इन 1 एंड 2। ओके, यहां मैंने इक्वेशन का लफ्ज नहीं लिखा क्योंकि ये इन इक्वलिटीज हैं। ओके बेटा, अब x 0 कर दें। यहां पर देखें ये क्या लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स की जगह पर 0 प्लस 7 y की जगह पर 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। ओके, तो बेटा जब आपने 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना है रिजल्ट 0 आएगा, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 0 आएगा, 0 को 0 में ऐड करने पर रिजल्ट 0 आएगा। तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। बताएं क्या 0 ग्रेटर होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे फॉल्स लिख दिए आप। ओके, ये फॉल्स हो गई आपने। अब यही काम आपने किसके साथ करना है? सेकेंड इनइक्वालिटी के साथ। यहां पर क्या करेंगे? y की जगह पर क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे, लेस देन आर इक्वल टू 4। जी बताएं जरा, क्या 0 लेस होता है 4 से? जी हाँ, 0 लेस होता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये हमारा क्या हो गया बेटा? ट्रू हो गया। अब हमें क्या करना है इसका बेटा? हमने 0 0 टेस्ट कर लिया है। अब हमें इसका बनाना है एक्स वाई प्लेन। वो देखते हैं कैसे बनता है। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर एक्स वाई प्लेन। ओके, एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। फॉर लिखें ना लिखें, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन लिख दें। यहाँ पर ये 5th स्टेप है हमारा। जी एक्स वाई प्लेन देखें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फोकस कीजिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ बेटा। ओके जी, यहाँ पर नंबरिंग में लगा लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, सेम एज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके बेटे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस नेगेटिव आ गया। ओके, तो हम पहले इक्वेशन नंबर 3 का जो एक्स इंटरसेप्ट था वो था एक्स की वैल्यू 0 यानी कि 7,0, एक्स पर 7,0 यानी कि एक्स एक्सिस पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है बेटा, ये पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7, यहाँ पर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो प्लस का 7 बनेगा ये वाला नंबर हमारे पास। ओके जी, अब इसका y क्या आया है? 3 आया है हमारे पास, 0,3। y पर जाएं 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 क्या बनेगा? ये वाला पॉइंट आपका 3 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इन दोनों पॉइंट से हम लाइन को पास करेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगी? इक्वेशन नंबर 3 को। ये आपने स्केल यूज करना है मेरा बेटा। स्केल आपने यूज करना है, स्केल के बगैर नहीं करना। ओके जी, ये हमने लाइन ड्रॉ की है। ये कौन सी है हमारे पास बेटा? ये है हमारे पास 3x + 7y = 21। स्केल से सीधी लाइन लगाएंगे आप लोग। ओके, ये लाइन सीधी नहीं लग रही मुझसे, ज़रा मैं इसको रेस करके दोबारा कोशिश करता हूँ सेट करने की बेटा। जी लेकिन आपने स्केल यूज़ करना है ताकि लाइन क्या लगे? आपकी सीधी लगे। जी, इसके बाद अब ये तो हमने रिप्रेजेंट किया इक्वेशन नंबर 3 को। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन नंबर 4 को। y क्या दिया हुआ है? 4। तो y कहाँ पर है? ये y है हमारे पास, ये 4 का पॉइंट। ये मैं देखें इससे कर देता हूँ, ये y आ गया हमारे पास 4। एक ही पॉइंट है, कैसे ड्रॉ करना है? आपने स्ट्रेट लाइन लगा दें बस।
ओके, तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर होगी बात। अब हमें देखना है इसका सोल्यूशन रीजन कौन सा बनता है बेटा जी। सोल्यूशन रीजन क्या कौन सा बनता है, अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी वो क्या आया हमारे पास, फॉल्स। ये इक्वेशन नंबर 3 फॉल्स का मतलब है कि हमने इसको, ये ब्लैक लाइन को जो हमने ये ड्रॉ की है, ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, ओरिजिन से अपोजिट शेड होना है, जिनके इस लाइन ने इस तरफ शेड होना है। इसके बाद जो हमारी थी इक्वेशन नंबर 4 वो था ट्रू, ये वाली ट्रू, इसने कहाँ पर शेड होना है, ओरिजिन की तरफ शेड होना है इसने। ओके, इसने कहाँ पर शेड होना है, ओरिजिन की तरफ इसने शेड होना है। तो हमारा कॉमन एरिया देखना है कौन सा बनेगा। तो बेटे अब जरा फोकस कीजिए, इस लाइन, ये ब्लैक लाइन जा रही है ऊपर की तरफ होना है, इस जो आपकी ब्लू लाइन है इसने नीचे की तरफ शेड होना है। तो इनका जो कॉमन एरिया बनेगा वो ये वाला एरिया होगा कॉमन इनका। तो हमारा ये सोल्यूशन का एरिया जो होगा वो ये वाला होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको एक्स वाई प्लेन पर शो करवा दिया, हमने अपने सोल्यूशन रीजन को शेड कर दिया है। ओके बेटा, तो हमारी ये दो इनइक्वालिटीज़ का रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। जैसे हमने 4th पार्ट किया था वैसे ही हमारा ये 5th पार्ट था। अब टाइम को ज़ाया किए बगैर हम मूव कर रहे हैं इसके लास्ट पार्ट 6 की तरफ। वो तमाम बेटे वो तमाम बेटी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट 6 की तरफ। जी बेटा 6 पार्ट है हमारे पास, 5x + 7y ≤ 35, और सेकेंड इनइक्वालिटी है x - 2y ≤ 2। हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, दोनों में दो वेरिएबल मौजूद हैं। अगर दो वेरिएबल मौजूद हैं तो 5 के 5 स्टेप हमने दोनों के साथ परफॉर्म करने हैं। ओके, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास बेटा, फर्स्ट स्टेप था हमारा, हमें क्या बनाना, फर्स्ट स्टेप हमारे पास था बेटा द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 and 2, इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लें आप पहले। वो क्या बनेगी वो देख लें बेटा, वो बनेगी 5x + 7y = 35, और इसकी क्या बनेगी हमारे पास x - 2y = 2। ओके, हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, ये था फर्स्ट स्टेप हमारा। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 3, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास बेटा 4 आ गई। ओके, अब हमें चाहिए x इंटरसेप्ट, तो मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, फॉर x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना होगा, x इंटरसेप्ट के लिए हमें बेटा पुट करना होगा, पुट y = 0। कहां पर पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 3 and 4, दोनों में पुट करना होगा हमें। ओके, दोनों में। पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 को लेकर चल रहा हूं बेटा। इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू 0 कर देते हैं। देखें 5x + 7 × 0 = 35। क्लियर, 7 0 0 0 + 5x क्या बचेगा हमारे पास, 5x = 35 आ जाना है। ओके, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 7 × 35, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x का रिजल्ट हमारे पास आया बेटा 7। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो पॉइंट, तो हमारे पास पॉइंट क्या आया, x का 7 और y का क्या आया बेटा 0 आ गया पॉइंट। क्लियर हो गई बात। ये हमने x इंटरसेप्ट मालूम किया है इक्वेशन नंबर 3 के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के लिए बेटा। देखिएगा, अब x इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हैं, y 0 पुट कर रहे हैं यहां पर, x - 2 × 0 = 2, x 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, x में से 0 माइनस करेंगे तो x ही बचेगा। तो x कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ओके, तो x हमारे पास क्या आया यहाँ पर, 2 आ गया है बेटा। क्लियर।
अब x2 आया तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 100 पॉइंट, तो हमारा पॉइंट बनेगा बेटा x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 आ गया। ये हमने x इंटरसेप्ट मालूम किया है किसके लिए, इक्वेशन नंबर 3 के लिए भी और इक्वेशन नंबर 4 के लिए भी बेटा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए y इंटरसेप्ट चाहिए, किसके लिए चाहिए, दोनों के लिए चाहिए, वो देख लेते हैं। अब यहां पर थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारे पास, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए बेटा मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू को 0, x की वैल्यू को 0 कहां पर, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ, 3 और 4 दोनों में ही मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर 0 पुट करना पड़ेगा। जी देखें यहां पर क्या आएगा, 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35 बेटा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 रिजल्ट आएगा, 0 को जब हम ऐड करेंगे 7y में तो 7y रिजल्ट ही आएगा। ओके 7 को बोथ साइड डिवाइड कर दें, या 7 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाए तो 7 5 टाइम, तो बेटे y आपके पास आ जाएगा 5, y क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पॉइंट क्या आया, 100 पॉइंट। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5 आई है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट आ जाएगा ये। क्लियर। अब यही x की वैल्यू 0 कहां पर पुट करनी है हमने, इक्वेशन नंबर 4 में। देखें x की जगह पर क्या पुट कर देंगे आप, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 कर दें, 0 में से 2y माइनस करें तो माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें y चाहिए -2, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -2 से 2 कैंसल, तो x कितना आ गया, y कितना आ गया हमारे पास -1, y कितना आ गया हमारे पास -1 आ चुका है। तो बेटे y का जो ये रिजल्ट आया है हमारे पास, तो पॉइंट क्या बनेगा, 100 पॉइंट, तो हमारा बेटा पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू क्या हमने पुट की थी यहाँ पर 0, y की वैल्यू आई है -1। ओके तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब बेटा जरा गौर कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 के जो पॉइंट है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट किसके आ रहे हैं हमारे पास बेटा, ये दोनों पॉइंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 के आ रहे हैं। क्लियर। इसी तरह से एक पॉइंट ये और फिर एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट किसके हैं हमारे पास बेटा, ये हमारे पास दोनों के दोनों पॉइंट आ रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 के लिए। क्लियर हो गई बात जी। ये पॉइंट्स निकालने के बाद, एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालने के बाद हम टेस्ट क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, हमारे पास फोर्थ स्टेप होता है हमारे पास बेटा। यहां पर मैं इसकी सेपरेशन कर लेता हूं, ये देखें जी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फॉर 0 टेस्ट, फॉर 0 टेस्ट। 0 टेस्ट हम कैसे करते हैं, 0 टेस्ट के लिए हम लोग बेटा पुट करेंगे x की वैल्यू को भी 0, y की वैल्यू को भी 0। कहां पुट करना है, इन 1 एंड 2, जो मेन इनइक्वालिटीज हमें दी गई हैं हमने इनमें पुट करना है ये। ओके कैसे पुट करना है वो देख लें। अब तो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5x + 7y, ये देखेंगे तो 5x की जगह पर 0 प्लस 7y की जगह पर भी 0 लेस देन आर इक्वल टू 35। तो 0 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ऐड करने पर भी क्या आ जाएगा बेटा 0 लेस देन आर इक्वल टू 35। ओके अब बताएं मुझे क्या 0 लेस देन होता है 35 से, जी हाँ बिल्कुल। ये तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिख देंगे। ओके अब यही काम हमने किससे करना है, सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए करना है। x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 जी। x की जगह पर 0 आएगा हमारे पास, -2, y की जगह पर 0 आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 2। तो ये सारा रिजल्ट 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब बताएं मुझे
کیا 0 لیس دین آر ایکول ٹو 2 ہوتا ہے؟ جی ہاں 0 لیس دین ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر کیا کر دیں گے بیٹا، ہم اس کو کر دیں گے کہ اس کا رزلٹ بھی کیا آیا ہمارے پاس، ٹرو آیا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو دونوں کے ہمارے پاس ٹیسٹ کیا آئے ہیں، ٹرو آئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ایکس وائی پلین کی طرف بیٹا. اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، ففتھ پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ کیا ہے، وہ ایکس وائی پلین پر ریپرزینٹ کرنا ہے ہمیں. یہاں پر یہاں لکھ دیں ایکس وائی پلین. جی اب ایکس وائی پلین پر ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، پہلے ایکس وائی پلین بنانا پڑے گا. ایکس وائی پلین بنا لیتے ہیں بیٹا. یہ دیکھیں اوکے، یہ ایکس وائی پلین ہمارے پاس آ گیا. ہم یہاں پر مینشن کر دیتے ہیں بیٹا، یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس پازیٹیو، ایکس ایکسس نیگیٹو، وائی ایکسس پازیٹیو، وائی ایکسس نیگیٹو. تو یہاں پر ریپرزینٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 اور -7. same as 1 2 3 4 5 6 اور یہ بھی 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 اور -7. اوکے، آپ نے کوشش کرنا ہے بیٹے کہ ان کو ایکوی ڈسٹینٹ، برابر فاصلہ رکھنا ہے ان کا. ہاں ایکس ایکسس میں اور وائی ایکسس کے فاصلے میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے. ایکس ایکسس پر جو لائنز لگائیں سیم فاصلے پر لگائیں، وائی ایکسس کی لائن جو ہو وہ سیم فاصلے پر ہونی چاہیے. اوکے جی، اب ہم موو کر رہے ہیں. ہم ایکویشن نمبر 3 کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایکویشن نمبر 3 کے پوائنٹس کون کون سے آ رہے ہیں ہمارے پاس. دیکھیں یہ پہلا پوائنٹ ہے 7,0 یعنی کہ ایکس میں 7، ایکس میں 7 بار بار دیکھ لیں، ایکس ایکسس میں 7 دیکھ لیں کہاں پر آ رہا ہے، یہ ایکس ایکسس کا 7 آ رہا ہے بیٹا. اوکے، اب اسی کا وائی ایکسس میں ہمیں کیا چاہیے بیٹا، 0,5. تو 5 پر جائیں وائی پہ، یہ 5 آ گیا ہمارے پاس. ایکس یہاں پر 0 ہوگا. ایکس ایکسس پر وائی کی ویلیو 0 ہوتی ہے اور وائی ایکسس پر ایکس کی ویلیو 0 ہوتی ہے. اوکے بیٹا، میں نے 7 اور یہ 5 دونوں پوائنٹ یہ والے مینشن کر دیے ہیں جو میں نے ایکس اور وائی انٹرسیپٹ سے نکالے تھے کس کے، ایکویشن نمبر 3 کے. اب میں نے کیا کرنا ہے، اسکیل سے بیٹے اس کو کیا کرنا ہے، ڈرا کرنا ہے اور اس میں سے لائن کو پاس کروانا ہے. دیکھیے گا اوکے، یہ میں نے کون سی لائن ڈرا کی ہے، ایکویشن نمبر 3 5x یہاں پر مینشن کر دیں بیٹا. یہ 5x + 7y از ایکول ٹو کیا آیا ہمارے پاس، 35 آ چکا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے بعد ایکویشن نمبر 4 کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ 2 پوائنٹ گیون ہے. یہ دیکھیں یہ والے 2 پوائنٹ جو میں نے ریڈ کلر سے لکھے ہیں بیٹا. جی پہلا کیا ہے، x میں 2 اور y کا 0. تو x کا 2 کہاں پر ہے، یہ x کا 2 ہے، y کا 0 یہی پوائنٹ ہوگا. اوکے، اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ x کا 0 y کا -1، یہ y کا -1، یہ بیٹے y کا -1 اور x یہاں پر کیا ہوگا، 0 ہوگا. اب ہمیں لائن جو ڈرا کرنی ہے وہ ان دونوں پوائنٹ سے پاس کروانی ہے، وہ ان دونوں پوائنٹ سے کیا کروانی ہے بیٹا، پاس کروانی ہے. وہ فوکس کیجئے. یہ ایکویشن نمبر 4 ہے. ایکویشن نمبر 4 کو یہاں پر لکھ دیں، x - 2y از ایکول ٹو 2. یہ ایکویشن نمبر 4 کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ریڈ کلر سے میں نے لکھا ہے. اس کے پوائنٹ بھی ریڈ کلر سے مینشنڈ ہیں اور ایکویشن نمبر 3 بلو کلر سے ہے تو اس کے پوائنٹ بھی بیٹا بلو کلر سے مینشن کیے ہوئے ہیں میں نے، تاکہ مکسنگ نہ ہو. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا سولوشن ریجن کون سا ہے. تو بیٹے ایکویشن نمبر جو ہمارے پاس تھی 3، اس کا رزلٹ ہے ٹرو، تو اس نے شیڈ ہونا ہے کس طرف، اوریجن کی طرف. ایکویشن نمبر 4 بھی ٹرو ہے، اس نے کس طرف شیڈ ہونا ہے، اوریجن کی طرف. تو ان کا کامن ریجن کون سا بنے گا، تو ان کا کامن ریجن بنے گا یہ والا پوائنٹ ہوگا بیٹا آپ کا. یہ سارا کیا ہوگا، ہمارا کامن ہوگا، یہ ہمارا سولوشن ریجن ہوگا. یہ کیا ہوگا ہمارا بیٹا، سولوشن ریجن ہوگا. یہ والا ایریا ہمارے پاس کیا آ جائے گا بیٹا، یہ ہمارا سولوشن ریجن ہوگا جس ایریا کو میں نے شیڈ کر دیا ہے. بہت اچھے طریقے سے ہم نے سارے کے سارے سٹیپ اس کوشچن کے سالو کر لیے ہیں بیٹا. اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کیجئے، اس کو سمجھیں. اگر ایک کوشچن بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو 6 کے 6 پارٹ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. ان کوشچنس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس
یہ 5.2 کو بیس پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کو 5.1 ایکسرسائز آئے گی تب آپ کو 5.2 ایکسرسائز آئے گی, اور 5.2 ایکسرسائز سے ایک لانگ کوشچن بننا ہے, امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے, اسی لیے 5.1 ایکسرسائز کے ان کوشچنز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی بیٹا, مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ایکسرسائز کے ساتھ. اللہ حافظ.